सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी इतिहास अध्याय एक ओडिया माध्यमरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओडिशा राज्य बोर्ड सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी इतिहास समाधान अध्याय एक प्राचीन भारत इतिहास उद्देश्यमूलक प्रश्न। सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी इतिहास अध्याय एक ओडिया माध्यमरे वस्तुगत प्रश्न। वस्तुनिष्ठ और अतिसंक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। संभाव्य चारोटी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। 1 प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई उपादान भावे अभिलेख बा खोदित लेख हेला क धर्मीय साहित्य, ख लौकिक साहित्य, ग वैदेशिक विवरणी, घ प्रत्नतात्विक उपादान, घ प्रत्नतात्विक उपादान। 2 एपिग्राफीर अर्थ, क शिलालेख अनुध्यान, ख प्राचीन भग्नावशेषर अनुध्यान, ग प्राचीन मुद्रार अनुध्यान, घ साहित्यकृतिर अनुध्यान, क शिलालेख अनुध्यान। 3 मुद्रा अनुध्यान पद्धति को क न कुहा जाए। क एपिग्राफी, ख मुद्रातत्व, ग अभिलेखगारी अध्ययन, घ प्राचीन कालर अवशेषर अध्ययन, ख मुद्रातत्व। 4 भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउ मुद्रा को ग्रहण करा जाए। क मौर्ययुगर छापा मुद्रा, ख यहूदी ग्रीक मुद्रा, ग गुप्त मुद्रा, घ कुषाण मुद्रा, क मौर्ययुगर छापा मुद्रा। 5 खारबेलंक हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अवस्थित। क धौली पहाड़, ख उदयगिरी, ग शिशुपालगढ़, घ ललितगिरी, ख उदयगिरी। 6 आलाहाबाद प्रशस्ति केउ राजांक कृतित्व संपर्क उल्लेख अछि। क प्रथम चंद्रगुप्त, ख समुद्रगुप्त, ग द्वितीय चंद्रगुप्त, घ कुमारगुप्त, ख समुद्रगुप्त। 7 नासिक प्रशस्ति केउ राजांक संपर्क जना पड़ी थाए। क समुद्रगुप्त, ख गौतमीपुत्र सातकर्णी, ग द्वितीय पुलकेशी, घ आदित्यसेन, ख गौतमीपुत्र सातकंठी। 8 चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशी संपर्क केउथुरु जना पड़ी थाए। क प्रयाग प्रशस्ति, ख नासिक प्रशस्ति, ग ऐहोल प्रशस्ति, घ गिरनार प्रस्तराभिलेख, ग ऐहोल प्रशस्ति। 9 केउ अभिलेख शक शासक रुद्रदामनक गुणकीर्तन करि थाए। क गिरनार प्रस्तराभिलेख, ख सर अभिलेख, ग हाथीगुंफा अभिलेख, घ लुम्बिनी अभिलेख, क गिरनार प्रस्तराभिलेख। 10 अर्थशास्त्र रचयिता किए। क मेघास्थिनिस, ख कौटिल्य, ग पाणिनि, घ पतंजलि, ख कौटिल्य। 11 मालविकाग्निमित्रम नाटकर रचयिता किए। क हर्षवर्धन, ख कालिदास, ग बाणभट्ट, घ कल्हन, ख कालिदास। 12 दशकुमार चरितम रचयिता किए। क दंडी, ख विष्णु शर्मा, ग कालिदास, घ समुद्रगुप्त, क। 13 राजतरंगिणी रचयिता किए। क पतंजलि, ख कल्हन, ग कौटिल्य, घ मेघास्थिनिस, ख कल्हन। 14 केउ साहित्य दक्षिण भारतर राजवंश और राजामानंकर उपरे विवरणी प्रदान करिथाए। क लौकिक साहित्य, ख सूत्र साहित्य, ग धर्मीय साहित्य, घ संगम साहित्य, घ संगम साहित्य। 15 केउ राजांक शासन काल मेघास्थिनिस भारत भ्रमण आसीथिले। क चंद्रगुप्त मौर्य, ख अशोक, ग खारबेल, घ हर्षवर्धन, क चंद्रगुप्त मौर्य। 16 काहा राजत्व काल चीन परिव्राजक फाहिजान भारत भ्रमण आसीथिले। क कनिष्क, ख हर्षवर्धन, ग प्रथम चंद्रगुप्त, घ द्वितीय चंद्रगुप्त, घ द्वितीय चंद्रगुप्त। 17 काहा राजत्व काल शान भारत भ्रमण आसीथिले। क हर्षवर्धन, ख कनिष्क, ग समुद्रगुप्त, घ स्कदगुप्त, क हर्षवर्धन। 18 इंडिका ग्रंथर रचयिता किए। क मेघास्थिनिस, ख फाहिजान, ग कौटिल्य, घ शान, क। 19 तुजुक इ जहांगीरी रचयिता किए। क आकबर, ख बाबर, ग जहांगीर, घ हुमायून, ग जहांगीर। 20 फो कि ओ कि ग्रंथर रचयिता किए। क सा, ख फाहिजान, ग कौटिल्य, घ हर्षवर्धन, ख फाहिजान। 21 विक्रमार्क चरित पुस्तकर रचयिता किए। क बिल्हन, ख पतंजलि, ग विशाखादत्त, घ भास, क हन। 22 महाभाष्य रचयिता किए। क पतंजलि, ख कर्ण, ग आर्यभट्ट, घ वराहमिहिर, क पतंजलि। 23 ताही इ हिंद पुस्तकर रचयिता किए। क बेरुनी, ख हसान निजामी, ग गुलबदन बेगम, घ अबदुल्ला, क बेरुनी। 24 तबाकत इ नासिरी पुस्तकर रचयिता किए। क जियाउद्दीन बरानी, ख अमीर खुसर, ग मिहाज उस सिराज, घ मोहम्मद कादिर, ग हाज उस सिराज। 25 तारीख इ फिरोजशाही पुस्तकर रचयिता किए।
क जियाउद्दीन बरानी ख अमीर खुसरो ग मोहम्मद अमी घ मोहम्मद कादिर क जियाउद्दीन बरानी 26 किए 1837 ଖ୍ରୀ ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କ ପ୍ରଫେସର ସିଲି ଖ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ଗ ଜେମ୍ସ ଆବ୍ରାହମ ଘ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଡ୍ସ ଗ ସସେପ୍ 27 ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ର ରଚୟିତା କିଏ? କ ଶୂଦ୍ରକ ଖ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗ ଦଣ୍ଡି ଘ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଖ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା 28 କୁମାରପାଳ ଚରିତ ର ରଚୟିତା କିଏ? କ ବାଣଭଟ୍ଟ ଖ ବିଲ୍ହନ ଗ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଘ କଲ୍ହନ ଗ ହେମଚନ୍ଦ୍ର 29 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? କ ଖାରବେଳ ଖ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗ ଅଶୋକ ଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗ ଅଶୋକ 30 ଗାନିସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କ ହସ୍ତଲିପି ଖ ଲିପି ଗ ଛବିଲିପି ଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଖ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି 31 ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? କ ଖାରବେଳ ଖ ଅଶୋକ ଗ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଘ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ଖ ଅଶୋକ 32 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା? କ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ଖ ଛବିଲିପି ଗ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ଘ ବ୍ର ଏକକ ଲିପି ଗ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି 33 ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ନ କୁହାଯାଇଥାଏ? କ ଅନୁଶାସନ ଖ ହୁକୁମନାମା ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଘ ଆଇନ କ ଅନୁଶାସନ 34 ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? କ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଖ ସଂସ୍କୃତ ଗ ଆରବୀ ଘ ଗ୍ରୀକ୍ ଖ ସଂସ୍କୃତ 35 ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? କ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀ ଘ ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜ ଘ ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜ 36 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ? କ ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତି ଖ ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଗ ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଘ ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଘ ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି 37 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣି ହୋଇ ରହିଯାଇଥା ଅନ୍ତେ? କ ମେହରୌଲି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଖ ସ୍ମାରକ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଗ ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଘ ଗିରନାର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଗ ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ 38 କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ? କ ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ ଖ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଗ ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ଘ ଗିରନାର ଶିଳା ଅଭିଲେଖ ଗ ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ 39 ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା? କ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ଖ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଗ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ ଘ ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ଗ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ 40 ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜମାନେ କ ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? କ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଖ ତାମ୍ରପତ୍ର ଗ ଦାନପତ୍ର ଘ ରୌପ୍ୟପତ୍ର ଗ ଦାନପତ୍ର 41 ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା? କ ପାଲି ଖ ଆରବୀ ଗ ସଂସ୍କୃତ ଘ ହିନ୍ଦୀ କ ପାଲି 42 କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କ ମୋଗଲ ଯୁଗ ଖ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଘ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ 43 ରାମଚରିତ ର ରଚୟିତା କିଏ? କ ବିଲ୍ହନ ଖ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ଘ ବାଣଭଟ୍ଟ ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ 84 ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ ରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି? କ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଗ ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ ଖ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଘ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ଗ ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ 45 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଶ୍ମୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରାଜ୍ୟଶାସନ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? କ କୀର୍ତ୍ତିକୁମୁଦିନୀ ଖ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଗ ରାମଚରିତ ଘ ଚରକ ସଂହିତା ଖ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର 1 ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 2 ରାଜସ୍ଥାନର ଠାରେ ଜୈନକୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ? ଦ୍ୱାରା 3 ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲ୍ଲପୁରମଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତରକଟା 4 ପ୍ରଶସ୍ତି ସାତବାହନ ଶାସକ ଗୌତମୀପୁତ୍ରଙ୍କର ଯଶଗାନ କରେ? ନାସିକ 5 ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଭୂମି ଗର୍ଭରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ 6
प्रशस्ति दबितीय पुलकेशी गुणगान करे। ऐहोल 7 बुद्धदामनों विषय शिलालेख तथ्य प्रदान करे। गिरनार 8 अंक मुद्रारे शिव वृषभ निकटरे दंडायमान हेबार छवि अंकित होईछि। विमला कार्डविशेष 9 पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पल्लव आदि राजवंशर शासकमानंकर मिली न ऐतिहासिक माने सेमानंकर पूर्ण इतिहास रचना करि पारि नाहांती। मुद्रा 10 तांजोरर स्थापत्य संस्कृतिर नमूना बहन करिथाए। चोल 11 पृथ्वीराज रासो रचयिता। चांद बरदाई 12 विक्रमार्क चरित रचना करिथिले। बिहन 13 समुदायटी पुराण अछि। 18 14 वीणावादन चित्र थबा मुद्रा जुगरे प्रचलित थिला। गुप्त 15 खारबेलंक संपर्करे शिलालेख तथ्य प्रदान करे। हाथी गुंफा 16 गुड़िक प्राकृत पाली और ब्राह्मी भाषारे लेखा होइथिला। अभिलेख 17 सी यू की ग्रंथर रचयिता अटंती। सान 18 हर्षचरित पुस्तकर रचयिता अटंती। बाणभट्ट 19 सम्राट अंक शासन समय सान भारत भ्रमण रे आसीथिले। हर्षवर्धन 20 मुद्राराक्षस रचयिता अटंती। विशाखा दत्त 21 ओडिशा इतिहास विषय रु तथ्य मिले। मादला पांजी 22 पतंजलि रचना करिथिले। महाभाष्य 23 अर्थशास्त्र साहित्यर एक उदाहरण अटे। लौकिक 24 कुमारपाल चरित रचना करिथिले। हेमचंद्र 26 सांक परे सप्तम शताब्दी रे भारत भ्रमण रे आसीथिले। सिंह 27 ताहिक ई हिंदू रचयिता। बेरुणी 28 सान धर्मावलंबी थिले। बौद्ध 29 फाहिजान शताब्दी रे भारत आसीथिले। पंचम 30 कीर्ति कुमुदिनी रुदेश कथा जना पड़े। नेपाल 31 बाबरंको आत्मचरितर नाम अटे। बाबरनामा 32 आकबरनामार स्रष्टा अटंती। आबुल फाजल 33 नालंदा विश्वविद्यालय विषय रे विवरणी प्रदान करिथिले। सान 34 नामा रचयिता। गुलबदन बेगम 35 प्रशस्ति प्रतिहार शासक भोजराजंकर सुशासन संपर्क रे उल्लेख करा जाइछि। ग्वालियर 36 देवी चंद्रगुप्तम रे सम्राट अंक कथा उल्लेख अछि। दबितीय चंद्रगुप्त 37 इंडो ग्रीक मानक इतिहास केवल रु जानी हुए। मुद्रा 38 शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर रे अवस्थित। धौलीपाद देश 39 धातुरे छापायुक्त मुद्रा निर्मित। रौप्य ओ ताम्र 40 गुप्त सम्राट अंक राजत्व समय फाहिजान भारत आसीथिले। द्वितीय चंद्रगुप्त 41 लुम्बिनी अभिलेख सम्राट अंक गुणगान करे। अशोक 42 1500 ख्री पू रु 600 ख्री पू पर्यंत इतिहासर कौनसी घटना जना जाई नथिबारु ए समय को जुग बोली आख्या दिया जाइछि। अंधकार 43 सम्राट अंक शासन समय प्रस्तर लेख प्रथमे व्यवहार करा जाइथिला। अशोक 84 भारतर बंदर और वाणिज्य संपर्क रे नामक ग्रंथरे लिपिबद्ध होइछि। पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियसी 45 भौगोलिकविद ओडिशा उपकूल पालुर ठारे एक प्रसिद्ध बंदर बार अनुमान करिसंती। टलेमी 86 गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति राज्य रे अवस्थित। कर्णाटक गोटिए वाक्य उत्तर लेख। 1 प्रत्नतत्व कहिले क न बुझा जाए। भू खोदन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहा जाए। 2 प्रत्नतात्विक उपादान को केते भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रत्नतात्विक उपादान को 3 भागरे विभक्त करा जाइछि यथा अभिलेख ध्वंसावशेष और स्थापत्यराजी एवं मुद्रा। 3 ताहिक ई हिंद पुस्तकर रचयिता किए। ताहिक ई हिंद पुस्तकर रचयिता विख्यात आरबीय लेखक बेरुणी अटंती। 4 हरिसेन किए। हरिसेन समुद्रगुप्तंक राजत्व समय जने कवि थिले। 5 प्राचीन भारतर 2 महाकाव्य कौन। प्राचीन भारतर 2 महाकाव्य हेला रामायण और महाभारत। 6 सारनाथ स्थापत्य केउ राजांक समय विकास लाभ करिथिला। सम्राट अशोकंक समय सारनाथ स्थापत्य विकास लाभ करिथिला। 7 केउ ऐतिहासिकंक ग्रंथरु भारत और रोम मध्यरे चालिथिबा नौवाणिज्य विषय जना पड़े। ऐतिहासिक प्लेनिंग ग्रंथरु भारत और रोम मध्यरे चालिथिबा नौवाणिज्य विषय जानिबाकू मिलिथाए। 8 मुद्रा नथिले केउमानंक विषय इतिहास अज्ञात रहि जाइथा अंता।
मुद्रा नथिले इतिहास इंडो ग्रीक शासक डेमिट्रियस और मिनेंदरଙ୍କ विषय रे अज्ञात रही जाइथा अंता 9 लौकिक साहित्यर एक उदाहरण दियो कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र लौकिक साहित्यर एक उदाहरण अटे 10 सिन किए चीन परिव्राजक एसिन सांग परे सप्तम शताब्दी रे भारत भ्रमण रे आसीथिले 11 केबे एवं किए अशोकଙ୍କ अभिलेखर अक्षरगुड़िक पाठ करिबारे सफलता हासिल करिथिले 1837 ख्री ओ रे जेम्स प्रिंसेप अशोकଙ୍କ अभिलेखर अक्षरगुड़िक पाठ करिबारे सफलता हासिल करिथिले 12 केउ अंक राजत्व समय रे मेघास्थिनिस भारत भ्रमण रे आसीथिले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ राजत्व समय रे मेघास्थिनिस भारत भ्रमण रे आसीथिले 13 केउ अभिलेखरु रुद्रदामनଙ୍କ कथा जणा पड़े गिनार अभिलेखरु रुद्रदामनଙ୍କ कथा जणा पड़े 14 ऐहोल प्रशस्तिरु केउ शासकଙ୍କ कथा जणा पड़े ऐहोल प्रशस्तिरु चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशीଙ୍କ विषय जणा पड़े 15 मुद्रा विज्ञान को नो मुद्रा संबंधी अध्ययन को मुद्रा विज्ञान कहा जाए 16 जैन और बौद्ध साहित्य केउ भाषा रे लिखित होइथिला जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत और पाली भाषा रे लिखित होइथिला 17 कीर्ति कुमुदिन रु केउ देशर शासकଙ୍କ कथा जणा पड़े कीर्ति कुमुदिनी रु नेपाल देशर शासन कथा जणा पड़े 18 प्रत्नतत्व विभाग केउ शासकଙ୍କ समय रे स्थापित होइथिला बड़लाट लॉर्ड कर्जनଙ୍କ समय रे प्रत्नतत्व विभाग स्थापित होइथिला 19 प्राचीन भारत रे राजा महाराजा माने निज निजर गुणगरिमा कहा माध्यम रे वर्णना करुथिले प्राचीन भारत रे राजा महाराजा माने निज निजर गुणगरिमा अभिलेख माध्यम रे वर्णना करुथिले 20 नासिक प्रशस्तिरु केउ शासकଙ୍କ कथा जणा पड़े नासिक प्रशस्तिरु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्मीଙ୍କ विषय रे जणा पड़ी थाए 21 अभिलेख उपादान को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ सेगुड़िक नो अभिलेख उपादान को 5 भागरे विभक्त करा जायछि यथा प्रशंसा व्यंजक अभिलेख स्मारक अभिलेख धार्मिक अभिलेख आज्ञापत्र एवं दानपत्र 22 अपसर अभिलेख केउ शासकଙ୍କ गुणगान करे अपसर अभिलेख आदित्यसेनଙ୍କ गुणगान करे 23 बयनार संच मुद्रा केउ विषय उपरे आलोकपात करिथाए बयनार संच मुद्रा गुप्तयुगर वाणिज्यिक अवनति उपरे आलोकपात करिथाए 24 प्राचीन ओडिशार इतिहास रचना करिबा पाई किए बहु उपादेय तथ्य जोगाई थाए कटक राजवंशावली एवं ऊर्ध्वदेश राजवंशावली प्राचीन ओडिशार इतिहास रचना करिबा पाई बहु उपादेय तथ्य जोगाई थाए 25 केउ व्याकरण तथ्यरु इतिहासर उपादान मिले पाणिनि और पतंजलिଙ୍କ व्याकरण तथ्यरु ऐतिहासिक उपादान मिले 26 काश्मीर राजवंशर इतिहास केउ ग्रंथरु जणा पड़ी थाए काश्मीर राजवंशर इतिहास राजतरंगिणी ग्रंथरु जणा पड़ी थाए 27 प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई केते प्रकार उपादान रहिछि ओ सेगुड़िक नो प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई 3 प्रकार उपादान रहिछि यथा प्रत्नतात्विक साहित्यिक एवं अभिलेखागारीय उपादान 28 अभिलेखगुड़िक केउ भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला अभिलेखगुड़िक प्राकृत भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला 29 चारिवेद केबे रचित होइथिला चारिवेद प्रायतः ख्री पू 2000 रु 1500 मध्यरे बा वैदिक सभ्यतारे रचित होइथिला 30 माळविकाग्निमित्रम नाटकर स्रष्टा किए महाकवि कालिदास माळविकाग्निमित्रम नाटकर स्रष्टा अटंती 31 लुम्बिनी अभिलेख केउ शासकଙ୍କ गुणगान करे लुम्बिनी अभिलेख सम्राट अशोकଙ୍କ गुणगान करे 32 गौतमपुत्रଙ୍କ विषय केउ प्रशस्तिरु जणा पड़े गौतमपुत्रଙ୍କ विषय नासिक प्रशस्तिरु जणा पड़े 33 भारतर इतिहास भारत बाहरे संबंधरे थिबा केउ शिलालेखरु सूचना मिले भारतर इतिहास संबंधरे भारत बाहरे एशिया माइनर अंचलरे थिबा बोघाजकोई लेख और पारस्यरे थिबा शिलालेखरु सूचना मिले 34 कुमारपाल चरित र रचयिता किए हेमचंद्र कुमारपाल चरित र रचयिता अटंती 35 कुमार संभव र रचयिता किए कालिदास कुमार संभव र रचयिता अटंती 36 प्राक ऐतिहासिक युग काहाकू कुहा जाए ख्री पू षष्ठ शताब्दीर पूर्ववर्ती समय को प्राक ऐतिहासिक युग कुहा जाए 37 इतिहासर रचना केबे होइथिला ख्री पू षष्ठ शताब्दी रे इतिहासर रचना होइथिला 38 इतिहास लेखिपाई 2टी मुख्य उपादानर नाम लेख साहित्य ग्रंथ और वैदेशिक भ्रमणकारी विवरणी इतिहास लेखिबा पाई 2टी मुख्य उपादान अटे 39 लिपि बा लेखरे केउ विषय लिपिबद्ध होइथाए
लिपि बा लेखरे राजा ओ प्रजामानंकर कृतित्व वर्णना ओ प्रशस्तिगान शासनगत निर्देश नीतिगत अनुशासन ओ विशिष्ट व्यक्तिमानंक पदवी मंडन दानपत्र इत्यादि लिपिबद्ध होइथाए। 40 भारतर अति प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथर नाम क न अटे। ऋग्वेद भारतर अति प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ अटे। 41 ओडिशार दुईटी प्रत्नतात्विक उपादानर नाम लेख। ललितगिरी ओ शिशुपालगढ़र ध्वंसावशेष ओडिशार दुईटी प्रत्नतात्विक उपादान अटे। 42 केउ समयरे मुद्रार प्रचलन बहुल भावरे होइथिला। मौर्ययुगर परवर्ती कालरे मुद्रार प्रचलन बहुल भावरे होइथिला। 43 प्राचीन साहित्य केते भागरे विभक्त ओ क न। प्राचीन साहित्य तीन भागरे विभक्त यथा धर्मीय साहित्य लौकिक साहित्य और वैदेशिक विवरणी। 84 लौकिक साहित्य काहाकू कुहा जाए। प्राचीन भारतर साहित्य रचना को लौकिक साहित्य कुहा जाए। 45 केउ आईन शास्त्र रे राजामानंकर नीति शासकमानंकर दायित्व और प्रजामानंकर कहिबा बंठित होइछि। धर्मसूत्र और मनुस्मृति शास्त्र रे राजामानंकर नीति शासकमानंकर दायित्व और प्रजामानंकर कर्तव्य वर्णित होइछि। 86 प्राचीन भारत परिभ्रमण रे आसीथिबा दुई जन प्रसिद्ध विदेशी पर्यटकंक नाम उल्लेख कर। गुप्त युगरे चीन परिव्राजक फाहिजान मौर्य युगरे मेघास्थिनिस और हर्षंक समयरे सान भारत भ्रमण रे आसीथिले। 47 मेहरौली लौह स्तंभाभिलेखरु केउ राजांक संपर्क रे जना पड़िथाए। मेहरौली लौह स्तंभाभिलेखरु गुप्तवंशर राजा द्वितीय चंद्रगुप्तंक संपर्क रे जना पड़िथाए। 48 किए ओडिशार उपकूल रे पालुर बंदर बार प्रकाश करिथिले। भौगोलिक टलेमी ओडिशा उपकूल रे पालुर ठारे एक प्रसिद्ध बंदर थिबा प्रकाश करिथिले। भ्रम संशोधन कर। 1 गुप्त राजा माने प्रचुर परिमाण रे ताम्र और रौप्य मुद्रा प्रचलन करुथिले। गुप्त राजा माने प्रचुर परिमाण रे स्वर्ण और रौप्य मुद्रा प्रचलन करुथिले। 2 650 ख्री रे सान भारतरु स्वदेश प्रत्यावर्तन करिथिले। 684 ख्री रे सान भारतरु स्वदेश प्रत्यावर्तन करिथिले। 3 रुमिनीदेई हस्तलिपि खारवेलंक समयरे लेखा जाइथिला। रुमिनीदेई हस्तलिपि अशोकंक समयरे लेखा जाइथिला। 4 हर्षवर्धनंक राजत्व समयरे चीन परिव्राजक फाहिजान भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। हर्षवर्धनंक राजत्व समयरे सान भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। 5 सामवेद वैदिक आर्यमानंक जीवन उपरे आलोकपात करिथाए। ऋग्वेदिक आर्यमानंक जीवन उपरे आलोकपात करिथाए। 6 मुद्रा उपरे खोदित छबिरे ताला वाद्ययंत्र समुद्रगुप्त जणे संगीत प्रेमी राजा बार जना पड़े। मुद्रा उपरे खोदित छबिरे बिना वाद्ययंत्र धरिथिबारु समुद्रगुप्त जणे संगीत प्रेमी राजा थुबार जना पड़े। 7 परिशिष्ट पर्व लेखक सारला दास अटंती। परिशिष्ट पर्व र लेखक हेमचंद्र अटंती। 8 ललित विस्तार हिंदू धर्म संपर्कीय ग्रंथ अटे। ललित विस्तार बौद्ध धर्म संपर्कीय ग्रंथ अटे। 9 ओडिया महाभारत र रचयिता जगन्नाथ दास अटंती। ओडिया महाभारत र रचयिता सारला दास अटंती। 10 मुक्ति चिंतामणि र रचयिता तुलसीदास अटंती। मुक्ति चिंतामणि र रचयिता राजा पुरुषोत्तम देव अटंती। 11 कहून रत्नावली पुस्तक रचना करिथिले। कहून राजतरंगिणी पुस्तक रचना करिथिले। 12 सत्यार्थ प्रकाश र रचयिता राजा राममोहन राय अटंती। सत्यार्थ प्रकाश र रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती अटंती। 13 तारीख इ फिरोजशाही र लेखक फिरोजशाह तुगलक। तारीख इ फिरोजशाही र लेखक जियाउद्दीन बाराणी। 14 फाहिजान सप्तम शताब्दी रे भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। फाहिजान पंचम शताब्दी रे भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। 15 ए हिस्ट्री ऑफ द जेनेरल बापिस्ट मिशन र रचयिता जेम्स हारग्रीव्स अटंती। ए हिस्ट्री ऑफ द जेनेरल बापिस्ट मिशन र रचयिता जेम्स पेगस अटंती। 16 फाहिजानकु इतिहास रे तीर्थयात्रींक मध्यरे राजकुमार बोली कुहा जाइथाए। सांकु इतिहास रे तीर्थयात्रींक मध्यरे राजकुमार बोली कुहा जाइथाए। 17 अभिज्ञान शाकुंतलम बराहमिहिर रचना करिथिले। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास रचना करिथिले। 18 भारतीय सम्राट अशोकंक दरबार को मेघास्थिनिस आसीथिले। भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यंक दरबार को मेघास्थिनिस आसीथिले। 19 प्रियदर्शिका नाटक बाणभट्टंकर रचना अटे। प्रियदर्शिका नाटक हर्षवर्धनंकर रचना अटे। 20 तबाकत इ नासिरी र रचयिता चांद बीबी थिले। तबाकत इ नासिरी र रचयिता मिहाज उस सिराज थिले। 21 रत्नावली र रचयिता कालिदास थिले। रत्नावली र रचयिता हर्षवर्धन थिले।
22 ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକର ରଚୟିତା କାଳିଦାସ ଥିଲେ। ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକର ରଚୟିତା ବାଣଭଟ୍ଟ ଥିଲେ। CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ସମାଧାନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ। CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର 2ଟି 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ଛାପାମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ରେ କାହାର ଛାପା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଛାପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 2 ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିବା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ। ଏଥିରେ କ ନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରେ ସେ ଯୁଗର ରାଜ୍ୟଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। 3 ମାଳାବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ର ଲେଖକ କିଏ? କେଉଁ ଶୃଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମାଳାବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ର ଲେଖକ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗରାଜା ପୁଷ୍ୟାମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 4 ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ। ଏହାଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 5 ଅଶୋକ କେଉଁ 4ଟି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ ନ ଅଶୋକ 4 ଗୋଟି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶିଳାଲେଖରେ ଆରମାଇକ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଶିଳାଲେଖ ଉତ୍କର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପିରେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। 6 ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ କ ନ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଥା ଅନ୍ତେ? ଲୌହସ୍ତମ୍ଭରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବଙ୍ଗ ଶାସକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଥା ଅନ୍ତେ? 7 କିଏ କେବେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଜେମ୍ସ ସେପ୍ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 1817 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 8 ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ ନ ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଯଥା ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଓ ଦାନପତ୍ର। ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। 9 ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେବେ ଓ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧପୀଠଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ ନ ହର୍ଷଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ସାନ୍ ଭାରତ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ 630ରୁ 684 ଖ୍ରୀ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନେଶ୍ୱର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରୟାଗ କନୌଜ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣସୁବର୍ଣ୍ଣ କାମରୂପ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ପୁଣ୍ଡବର୍ଦ୍ଧନ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧପୀଠଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। 10 ସିଂ କେବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି କେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ସେ କ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କିପରି ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା ଲେଖିବା ସହିତ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 11 ଫାହିଜାନ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସି ସେଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ ନ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫାହିଜାନ ଭାରତ ଆସି ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କି ଥିଲା। 12 ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ ନ ସେଥିରେ କେଉଁ ସମୟର ଭାରତର ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ତାରିଖ ଫିରୋଜଶାହୀ ଅଟେ। ରେ 1259ରୁ 1353 ଖ୍ରୀ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। 13 ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ 2ୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 14 ବୋଘାଜକୋଇ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? ରେ ଆର୍ୟମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି?
ବୋଘାଜକୋଇ ଶିଳାଲେଖ ଏସିଆ ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେଥରେ ଆର୍ୟମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ମିତ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 15. କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏଲୋରା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 16. କେଉଁଠାରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ପାବାପୁରୀ ଏବଂ ରାଜଗିରି, କାଥୁଆୱାଡର ଏବଂ ପାଲିତନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଦିଲୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 17. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣର ନାମ ଲେଖ। ପୁରାଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣର ନାମ ହେଲା ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁରାଣର ବଂଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। 18. ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଏହା କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଦଣ୍ଡନୀତି, ସମାଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 19. ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାପତି ଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଇଣ୍ଡିକା ଥିଲା। ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। 20. ବେରୁଣି କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରବୀୟ ଲେଖକ ଥିଲେ ବେରୁଣି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦ। 21. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଅଭିଲେଖ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ମୁଦ୍ରା, ମାଟିପାତ୍ର, ଧାତବ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 22. ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ଏହା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ବେଦ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ। ବେଦରୁ ଆର୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି, ବସତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ସଭା, ସମିତି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 23. ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ କଣ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହରିସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ସାତବାହନ ଶାସକ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖର ନମୁନା। 24. ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖରେ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ମହନୀୟ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 25. ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କଣ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ଆଜ୍ଞାପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଆଜ୍ଞାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବଂଶଖେରା ଏବଂ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ତାମ୍ରପଟ୍ଟାମାନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 26. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏହା କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ? ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସେତେବେଳର ଆର୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। 27. ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ପାହିଜାଙ୍କ ବିବରଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ସେ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଙ୍କଲିକ୍ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାହିଜାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। 5ଟି 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1. କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଯେକୌଣସି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ।
ପ୍ରସୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଖୋଦିତ ଲେଖ ବା ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରାଜି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା। ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚିଠି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ର, ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ, ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପତ୍ର ବିନିମୟ ଆଦି। 2. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଲୋକସାହିତ୍ୟ ବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳେ। ମନୁସ୍ମୃତି, କ୍ୟସ୍ମୃତି ଓ ପରାଶର ସ୍ମୃତିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତି ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବିଶାଖାଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଓ ଦେବୀଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ। କାଳଜୟୀ ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଯଥା ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍, ମେଘଦୂତ, ରଘୁବଂଶ ପ୍ରଭୃତି ନାଟକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଓ କଟକ ରାଜବଂଶାବଳୀ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 3. ସାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀ.ଅ. 684 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତର କନୌଜ, ଥାନେଶ୍ୱର, କଙ୍ଗୋଦ, ନେପାଳ ଓ ନାଳନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସି.ଯୁ.କି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନନୀତି ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରୟାଗ ଓ କନୌଜ ଧର୍ମସଭା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାଂ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,000 ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍ପଗିରି ନାମକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖୁବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହର୍ଷଯୁଗର ଇତିହାସ ପାଇଁ ସାଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏକ ମହାର୍ଘ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। 4. ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତବଜାର ପତ୍ରିକା, ମ୍ୟାନ୍, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିୟ, ଦି ପାଓନିୟର, ଦି ଟାଇମ୍ସ ଆଦି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧୁନା ବହୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି। ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଅଖବାର ଆସ, ହମଦର୍ଦ ହିନ୍ଦ, ବନାରସ ଅଖବାର, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଆଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। 5. ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପୁରାଣର ଭୂମିକା ନିରୂପଣ କର। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁରାଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବାଜୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ପୁରାଣରୁ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଶିଶୁନାଗ, ଶୃଙ୍ଗ, ସାତବାହନ, ଗୁପ୍ତ ଆଦି ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ, ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। 6. ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। 4ଟି ବେଦ ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଯତୁ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରର ଯଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ୍ରିପିଟକ, ଜାତକ, ବୁଦ୍ଧଚରିତ, ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ମୂଳସୂତ୍ର ଓ ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 7. ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରୁ କିପରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିକା, ଟୋଲେମୀଙ୍କ, ଭୂଗୋଳ ଓ ପ୍ଲିନିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ଅନ୍ୟତମ। ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଏରିଆନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରାବୋ ଓ ଜଷ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଫାହିଜାନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର ସାଂ ଓ ଇସିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତିବ୍ବତୀୟ ଐତିହାସିକ ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ମୁସଲମାନ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିର୍ଲୁସି, ଇବନ ବତୁତା, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଓ ମୟୁଦ୍ଦିନ ରିସ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। 1. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତବର୍ଷର ଅତୀତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଲେଖ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରାଜି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା। ଭୂଗର୍ଭରୁ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଅଭିଲେଖ ବା ଖୋଦିତ ଲେଖ ଐତିହାସିକ ବି. ଏ. ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳାଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଅଦ୍ୱତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ, ତାମ୍ରପଟ୍ଟା, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୋହର ଦେହରେ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାମ୍ରପଟ୍ଟା, ଲୌହ, ସୁନା, ରୂପା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଭାରତର ଇତିହାସ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଖନନ ପରେ ମିଳିଥିବା ସିଲମୋହରରୁ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ହସ୍ତିନାପୁର, କୌଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଥୁରା ଓ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଖନନ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକର ଅତୀତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ଶୈବଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୋଧଗୟା, ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚ, ଧଉଳିଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଜୁରାହୋ ଓ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉପାଦେୟ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରର ସହ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ, କୁଷାଣ, ଗୁପ୍ତ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଦି ଶାସକମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ରୂପ, ବେଶଭୂଷା, ପରାକ୍ରମ ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଦ୍ରାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେ ସମୟର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାରୁ ଅତୀତର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାରୁ ସେଠାରେ ଶୈବଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେହିପରି ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚି ଓ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଆଦି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରହୁତ ଓ ସାଞ୍ଚିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ରାଜୁତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ଭିତରଗାନର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ନାଚନାକୁଥାରର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଆଦି ସ୍ଥାନର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 2. ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏହାର ରଚନାଶୈଳୀ ଅତି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ତିନୋଟି ମହାନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା: ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଚତୁର୍ବେଦ ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଜନୁଃ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦିକ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଯଥା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ଯଥା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
अष्टादश पुराण मध्यरे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराणरू बहु ऐतिहासिक तथ्य मिलिथाए। जैन और बौद्ध धर्मग्रंथ को मध्य साहित्यिक उपादान भावे ग्रहण करा जाइछि। जैन धर्मर अंग, उपांग, कल्पसूत्र, भाग्यवती सूत्र एवं अचरंग सूत्र आदि एही धर्म और दर्शन उपरे आलोकपात करिथाए। सेहिपरि बौद्ध धर्मर सूत्रपिटक, विनयपिटक, अभिधर्मपिटक, दीपवंश, महावंश और बौद्ध जातकरे ऐतिहासिक तथ्य देखिबाकू मिलिथाए। लौकिक साहित्य, धर्मीय साहित्य छड़ा लौकिक साहित्यरू भिन्न भिन्न ऐतिहासिक तथ्यमान मिलिथाए। प्राचीन कालरे राजामाने स्मृतिशास्त्र माध्यमरे राज्यर सामाजिक नीतिनियम उपरे गुरुत्व देउथिले। एही शास्त्रे प्राचीन भारतर वर्ण व्यवस्था, संपविगत नियम, दंड व्यवस्था, विधि-विधान, मत और विवाह संपर्करे विशद वर्णना देखिबाकू मिले। कौटल्यंक अर्थशास्त्र रे मौर्ययुगर शासन, दंडनीति, अर्थनीति और वैदेशिक संपर्क विशद भावरे आलोचना करा जाइछि। पाणिनिंक अष्टाध्यायी और पतंजलिंक महाभाष्य संस्कृत व्याकरणरे तत्कालीन गणतंत्र शासन विषय उल्लिखित अछि। विशाखादत्तंक मुद्राराक्षस और देवीचंद्रगुप्तम नाटकरे यथाक्रमे चंद्रगुप्त मौर्य और द्वितीय चंद्रगुप्तंक कृतित्व विषय वर्णना करा जाइछि। चांद बरदायींक पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराजंक वीरत्वर बाणी प्रचार करे। चंद्रगुप्त मौर्य और द्वितीय चंद्रगुप्तंक कृतित्व विषय वर्णना करा जाइछि। चांद बरदायींक पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराजंक वीरत्वर बाणी प्रचार करे। कणंक राजतरंगिणी रु काश्मीरर राजवंश और कीर्तिकुमुदिनी रु नेपालर राज्यशासन विषय जनापड़े। सेहिपरि मादळापांजी कटक राजवंशावली और ओड्रदेश राजवंशावली प्राचीन ओडिशार इतिहास रचना पाई बहु उपादेय तथ्य मिलिथाए। लौकिक साहित्य मध्यरे आर्यभट्टंक आर्यभटीयम, वराहमिहिरंक बृहत् संहिता, चरकंक चरक संहिता, सुश्रुतंक सुश्रुत संहिता आदि अमूल्य ग्रंथ भावरे परिगणित हुए। लौकिक साहित्यरू तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक तथ्यगुड़िकु विभिकरी ऐतिहासिक माने इतिहास रचना करिबाकू सक्षम होइछन्ति। साहित्य कृति प्राचीन कालरे विशिष्ट साहित्यिक, नाट्यकार और कविंक कालजयी कृति साहित्य को समृद्ध और रुद्धिमंत करिथिला। विशिष्ट नाट्यकार कालिदासंक अभिज्ञानशाकुन्तलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम आदि नाटक, ऋतुसंहार और मेघदूत भली गीतिकाव्य और रघुवंश एवं कुमारसंभवम प्रभृति महाकाव्य इतिहास रचना पाई विशेष विवरणी प्रदान करे। अंक दशकुमार चरित रु प्राचीन भारतर सामाजिक और राजनैतिक अवस्थार चित्र मिलिथाए। एहिपरि सुबंधु, अमरसिंह, विष्णु शर्मा, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त और भारवी प्रभृति मनीषींक अमरकृति इतिहास रचना पाई सुविस्तृत तथ्य प्रदान करिथाए। वैदेशिक विवरणी प्राचीन कालरे बहु वैदेशिक परिव्राजक भारत भ्रमणरे आसी भारत इतिहास रचना पाई बहु उपादेय तथ्य प्रदान करिसंति। चंद्रगुप्त मौर्यंक शासन कालरे ग्रीक राजदूत अंक भारतरे रहणी समयरे तांको रचित पुस्तक इंडिका रे पाटलिपुत्रर पौरशासन, नगर वर्णना, सामाजिक और राजनैतिक अवस्था विषय बहु उपादेय तथ्य लेखुथिले। द्वितीय चंद्रगुप्तंक राजत्व समयरे चीन परिव्राजक फाहिजान भारत परिभ्रमणरे आसिथिले। फाहिजान तांको पुस्तक ओ कि रे गुप्त शासन, समाज, धर्म और संस्कृति विषय बहु मूल्यवान तथ्य लिपिबद्ध करिसंति। तत्कालीन समाजरे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्मर स्थिति और विकास उपरे बहु तथ्य प्रदान करिसंति। सप्तम शताब्दी रे विशिष्ट चीन परिव्राजक सांग हर्षवर्धनंक शासन कालरे भारत परिभ्रमणरे आसिथिले। से तांकर पुस्तक कि रे तत्कालीन भारतर सामाजिक और राजनैतिक अवस्था, हर्षंकर राज्य जय, शासननीति, धर्मनीति, दंडनीति और शिक्षा संबंधरे बहु उपादेय तथ्य प्रदान करिसंति। एहिपरि भावरे वैदेशिक विवरणीगुड़िक भारत इतिहास रचनारे बहु उपादेय तथ्य प्रदान करी इतिहास रचना को रुद्धिमंत करिसंति। 3 अभिलेखागारीय उपादान विषय आलोचना कर। अभिलेखागारीय उपादानगुड़िक हेला 1 व्यक्तिगत कागजपत्र, 2 सरकारी चिठी, 3 दलिल और दस्तावेज, 4 न्यायालय और राजस्व रेकर्ड, 5 व्यक्तिगत दैनिक लिपि, 6 गुप्त पुलिस रेकर्ड, 7 मठ और धार्मिक रेकर्ड, 8 राजकीय कागजपत्र और पत्र विनिमय एवं 9 खबर कागज और पत्र पत्रिका। 1 व्यक्तिगत कागजपत्र इंग्रेज शासन संपर्क जानिबा पाई व्यक्तिगत कागजपत्र एकांत अपरिहार्य। नूआदिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार एवं इंग्लैंडर रिलेशंस ऑफिस लाइब्रेरी रे एही व्यक्तिगत कागजपत्र मान उपलब्ध। लॉर्ड हार्लंज, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरी, लॉर्ड कर्जम, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मर्ले, लॉर्ड माउंटबैटेन आदिको व्यक्तिगत कागजपत्र सेठारे रहिअछि। गवेषकमानंको पाई एहा माइक्रोफिल्म माध्यमरे उपलब्ध।
2 ସରକାରୀ ଚିଠି ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମା ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେହି ସମସ୍ତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରି ହୋଇଥାଏ। 3 ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଦଲିଲ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧି ତଥା ରାଜିନାମାମାନ ଅଭିଲେଖାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। 4 ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟତମ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେକର୍ଡମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାୟବିଚାର, ନ୍ୟାୟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 5 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନିକ ଲିପି ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନିକ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। 6 ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବା ପଦକ୍ଷେପ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବିପ୍ଳବ ବା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା ଗୁଳିବର୍ଷଣ, ଗିରଫ, ହତ୍ୟା, ଦଣ୍ଡ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। 7 ମଠ ଓ ଧାର୍ମିକ ରେକର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ତଥା ଧାର୍ମିକ ରେକର୍ଡରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ, ପ୍ରୟାଗ, ହରିଦ୍ୱାର, ମଥୁରା, ଋଷିକେଶ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ଦ୍ୱାରକା, ଗୋଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମଠ, ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର ରେକର୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରୀତିନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 8 ରାଜକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଅନ୍ୟତମ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଲେଖାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏସବୁ ଉପାଦାନକୁ ପାଥେୟ କରି ଇତିହାସ ରଚନାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରେ। 9 ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ ଏଥିରେ ଘଟିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତବଜାର ପତ୍ରିକା, ଇଂଲିଶମ୍ୟାନ୍, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିୟଟ, ଦି ପାଓନିୟର, ଦି ଟାଇମ୍ସ, ଲଣ୍ଡନ ଆଦି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକରୁ ଇତିହାସ ରଚନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବହୁ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ମାତ୍ର କେତେକାଂଶରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ବହୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।